महफिल में रुसवा हो चले, तुझे याद करके हम, तेरी याद संग ले चले, तेरी याद संग ले चले, याद आने वाले हम महफिल में। कितनी किताबां हाल तक लिख चुके हैं? किताबां मेरे सांझी काव्य संग्रह 3 आ चुकी हैं। लिखने की ख्वाहिशें हैं, गुनगुनाने की है तमन्ना, तेरे दिल में घर बना के संग रहने की है तमन्ना, लिखने की ख्वाहिशें हैं, गुनगुनाने की है तमन्ना। कि संगीत को मद्देनज़र रखते हैं हाथ लिखने से पहले, संगीत को मद्देनज़र रखते हैं हाथ लिखने से पहले, हो पाके नज़र एक पाक नज़र है जो के ईवाने फलक पर। मैं पेंटिंग एज ए आर्ट टीचर भी आप। मेरी गुड्डियाँ पटोले निमाए, तू सांभ सांभ के रख ली, मेरी गुड्डियाँ पटोले निमाए, तू सांभ सांभ के रख ली। कि एक धी कह रही है माँ नू कि क्यों माँ, एक एक बूंद लहू की लेके माँ तूने मुझे बना डाला, फेंक के कूड़ेदान में तूने लावारिस मुझे बना डाला, रोके ढूंढूं माँ तेरे आंचल को, क्यों तूने गोदी को जमीन बना डाला, तेरी पलकों में पलना था माँ मुझे, क्यों जमाने की ठोकर मुझे बना डाला। दो विद्या का दान हमें, सुर से दो पहचान हमें, माँ शारदा कृपा करो, भक्ति का दो वरदान हमें, भक्ति का दो वरदान हमें। पंजाब तो बाहर ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਰਮੀ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਜੋਧਪੁਰ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, पर कहते ना कभी कभी लक साथ नहीं देता होता। एक शेर सुनाना चाहांगी कि अश्क दे गया आँखों में, दर्द दे गया सांसों में, वो गया छोड़ यादें अपनी दिल के बंद लिफाफों में। नशा चंगा लगदा है जमाना नू, जेड़े रोकनों माड़े लगदे ने, नशा करके डिगण नालियां च, सामने वेख के गल करनों भी चकदे ने। एक सिगा भगत सिंह, एक हैगे अज दे जवान, एक सिगा भगत सिंह एक अज दे जवान, उन्हें वार दी जवानी ये डक्का तोड़नों भी डरते ने। खून सुकिया नहीं कल्ला, खून सुकिया नहीं कल्ला, घर करते ने खाली, माँ देवे पई आशीषा, बेगैरत मौत पई मंगते ने। उस ऊपर वाले के ऊपर एक शेर लिखा था कि कोई तराशता है पत्थरों को, कोई खुद को तराशता है दुआ की वो तराशे हमें जो पूरे जहान को तराशता है। सत श्री अकाल दोस्तों, ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸੰਦੀਪਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨਾਲ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਡਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ आओ अपना स्वागत करते हैं उस कवि का जी अपनी कलमां दे नाल एक समाज नूं सेध दे रहे पे, क्योंकि जिहड़ा एक कवि हुंदा वो एक समाज लई बहुत वधिया रोल अदा करदा वा, क्योंकि उन्हें अपनी कलम राही ही अपने गीतां राही ही समाज नूं एक सिरजना करनी हुंदी है, सेध देनी हुंदी है। तो आओ पहले सब तो पहले स्वागत करते हैं मैडम परमजीत कौर जैसवाल का जिहड़े साडे नाल मौजूद ने। सब तो पहले मैडम बहुत बहुत स्वागत साडे चैनल ते। सत श्री अकाल जी। मैडम कित्थों जिहड़ा कवि का शौक पैदा है जां लिखते हो, तुसीं पोइट्री लिखते पे हो, कल्ली पोइट्री लिखते हो या कोई गज़लां या गाने भी लिखते हो नाल कोई?
ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਤੋਂ ਟੈਲੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੀਤ ਗਜ਼ਲ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਦੀ ਆ, ਭਜਨ ਵੀ ਲਿਖਦੀ ਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਆਪਣਾ? ਪਿਛੋਕੜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੇਕੇ ਮੇਰੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੈਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਆਰਮੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪੋਇਟਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹੋਰ? ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਐਜ਼ ਏ ਆਰਟ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚਿਲਡਰਨ ਅਕੈਡਮੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਆਰਟ ਟੀਚਰ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਵਰਕ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਰਾਈਟਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਰੈਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਇਟਰੀ ਆ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲੀਪਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਨੀ ਮਾਏ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲੀ, मेरी गुड्डियाँ पटोले नी माए तू सांभ सांभ के रख ली, आवा जद भी याद में तेनू तू औसियाँ पापा तक ली, मेरी गुड्डियाँ पटोले नी माए तू सांभ सांभ के रख ली, बाबल दी बावां दा केरा सांभी फिरदाए चार चफेरा, उड़ जाना अज चिड़ियां ने सुना करके वेड़ा तू तक ली, मेरी गुड्डियाँ पटोले नी माए तू सांभ सांभ के रख ली। बड़ी मिठी आवाज़ मैडम ਤੁਹਾਡੀ ਆ। अच्छा ये दस्सिओ भी ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਗਾਣੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਰਨੁਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੋਡ ਗਿਫਟਡ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਝਾ ਜਨਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਰ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੌਂਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ? ਨਹੀਂ, ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਹੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਧੀਆਂ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਲਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਧੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ बूंद लहू की लेके माँ तूने मुझे बना डाला, फेंक के कूड़ेदान में तूने लावारिस मुझे बना डाला,
रोके ढूंढूं माँ तेरे आंचल को, क्यों तूने गोदी को ज़मीं बना डाला। तेरी पलकों में पलना था माँ मुझे, क्यों ज़माने की ठोकर मुझे बना डाला। तेरे दिल का टुकड़ा माँ गुरूर पिता का बनना था, क्यों अपने ही हाथों से बदनसीब मुझे बना डाला। दिया है दर्जा माँ का तुझको, आ देखे खुदा, क्यों जन्नते खुदा तूने लावारिस मुझे बना डाला। गर होता सही तो कोख में ही मार देती, गर होता सही तो कोख में ही मार देती। भरम तो होता तूने इस ज़माने से मुझे बचा डाला, इस ज़माने से मुझे बचा डाला। क्या पता। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਬੋਲੀ ਆ, ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਤਾਰੀਫ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ ਇਹ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਰਮੀ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਜੋਧਪੁਰ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੱਕ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤਬੀਅਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਫਾਈਨਲ ਆਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰੇਡੀਓਜ਼ ਤੇ, ਵਰਨਾ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਡਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮੈਡਮ ਪਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਮੂਡ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦੇਸਰ NGO ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਰਾਈਟਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਿਲਡਰਨ ਡੇ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਮੈਮ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰੈਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਸ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਸਵਤੀ ਵੰਦਨਾ ਸੀਗੀ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। दो विद्या का दान हमें, सुर से दो पहचान हमें, माँ शारदा कृपा करो, भक्ति का दो वरदान हमें, भक्ति का दो वरदान हमें। हाँ जी, इसी तरीके नाल चिल्ड्रन डे ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਰੇਡੀਓ ਜਾਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਗਾਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ YouTube 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਾ ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ ਕਵਿਤਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੇਜਣ? ਹਾਂਜੀ, MKM ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਤਰਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। महफिल में रुसवा हो चले, तुझे याद करके हम, तेरी याद संग ले चले, तेरी याद संग ले चले, याद आने वाले हम महफिल में। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਚਿਲਡਰਨ ਅਕੈਡਮੀ ਸਕੂਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਆਰਟ ਟੀਚਰ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ 10th ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ, +1 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ? ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 3 ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪੰਜਾਬੀ, 1 ਹਿੰਦੀ ਹੈਗਾ।
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਿਆ? ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਆਨਲਾਈਨ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਾਵਿ ਤਰੰਗਣੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅੰਜੂ ਰੱਤੀ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਰਫ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫੇਅਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਫੇਅਰ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਪੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਕੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਸੜ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਆ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸ਼ਕ ਦੇ ਗਿਆ ਆँखों में, दर्द दे गया सांसों में, वो गया छोड़ यादें अपनी दिल के बंद लिफाफों में। उस ऊपर वाले के ऊपर एक शेर लिखा था कि कोई तराशता है पत्थरों को, कोई खुद को तराशता है दुआ कि वो तराशे हमें जो पूरे ਜਹਾਨ ਕੋ ਤਰਾਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਰਫ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰਫ ਸਾਰੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਉਸ ਡਾਇਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕਵੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ, ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੇਰੇ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਔਰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਔਰ ਜੇ ਸਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਛ ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਤਰਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਗਲਤਾਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਕੁਛ? ਹਾਂਜੀ, ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਘੁਣ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਪਲਬਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣੋਂ ਮਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣੋਂ ਮਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੋਂ ਵੀ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਜਵਾਨ, ਉਹਨੇ ਵਾਰਤੀ ਜਵਾਨੀ, ਇਹ ਡੱਕਾ ਤੋੜਨੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਖੂਨ ਸੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ, ਖੂਨ ਸੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ, ਘਰ ਕਰਤੇ ਨੇ ਖਾਲੀ, ਮਾਂ ਦੇਵੇ ਪਈ ਅਸੀਸਾਂ, ਬੇਗੈਰਤ ਮੌਤ ਪਈ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰੋਕ ਲੈ ਜ਼ਹਿਰ ਇਸ ਅਜਗਰ ਦਾ ਰੱਬਾ, ਪੁੱਤ ਪਿਓ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤ ਦੇ ਪਿਓ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਾਇਆ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇ ਸਲਾਮਤ, ਹੱਥ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਖੈਰ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਦੇ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਵਿ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਿਖਣੇ ਕੀ ਖਵਾਇਸ਼ें हैं, ਚਾਂਦ ਕੋ ਛੂਨੇ ਕੀ ਹੈ ਤਮੰਨਾ, ਅਤੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। लिखने की ख्वाहिशें हैं, गुनगुनाने की है तमन्ना, तेरे दिल में घर बना के संग रहने की है तमन्ना, लिखने की ख्वाहिशें हैं, गुनगुनाने की है तमन्ना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ कि संगीत को मद्देनज़र रखते हैं हाथ लिखने से पहले, संगीत को मद्देनज़र रखते हैं हाथ लिखने से पहले, हो पाके नज़र एक पाक नज़र है जो कि ईवान फलक पर। आखिर ते की ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਛੂਹਣ ਦਾ, ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਤਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਮੈਡਮ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੈਸਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਂਭਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਵੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾ, ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤਕਾਰ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੋ ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸੰਦੀਪਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ।